Hello friends, today we are talking on the second topic of cost and works accounting, that is elements of cost. If you are new to my channel, please subscribe to my channel by pressing the bell icon on the YouTube. So dear friends, in the last topic we have already seen the basic definition of cost, costing, cost accounting, cost accountancy, as well as cost unit and cost center. So in this topic we are going to cover how the cost can be created or what are the different elements of cost. To understand the elements of cost, first of all, you should think that how any commodity or a product can be made. So once you think what are the requirements regarding manufacturing or creating of any commodity or a product, the three main elements that will come in front of you, and that is number one is material, second is labor, and third is expenses. It means to manufacture any product or commodity, you require some sort of material. There is a requirement of human resource also, that is labor, so that he will make a process over the material, and there are certain expenses which are incurred while manufacturing or creating any commodity or a product, and that is the reason these are the three basic elements of cost. One is material, labor, and expenses. Now, let's try to understand one by one. So, first of all, we will talk about the material cost. Material cost are the cost of material or commodity other than fixed assets introduced into product or consumed in operation of an organization. In other words, they are the cost of material inputs into the production of goods and services. Here, material cost is nothing but to manufacture any sort of product or commodity, whatever the contents which are required, that contents are called as an material cost. To understand the material cost, we will see the examples of material cost. See, raw material is a material cost. Component parts, while manufacturing any of the car, the component parts, they are also called as an material. Work in progress, it is also a part and parcel of material, because once a process is over on any product, then the product will be sent to the another process, so it becomes work in progress. Primary packing material, to pack any commodity, whatever the packing material that is required for manufacturing any product, that is also called as a material cost. Lubricating oil, whenever we are manufacturing any product with the help of machines, then lubrication is required for the machinery. So that lubrication oil that we are using for manufacturing this particular product, so lubricating oil will be also called as a material cost of that particular product. Then consumable tools, certain tools are required while manufacturing any products and services, so that tools cost, it will be considered as a material cost. Stationery is also required, so stationery is again becoming a part and parcel of material. And some cleaning material, for example some kind of cleaning clothes are required while manufacturing of any product. So all these are the examples of material cost which are required while manufacturing the any product or commodity. In simple, in Marathi I can explain, मटेरियल कॉस्ट म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून एखाद्या वस्तूचं उत्पादन करण्यासाठी आपल्याला ज्या काही वस्तूंचा वापर करावा लागतो त्या सर्व वस्तूंना आपण मटेरियल कॉस्ट असं म्हणतो. आता आपण दुसरा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पाहणार आहोत, आणि तो म्हणजे लेबर कॉस्ट. Labor costs are the cost of employee remuneration. In other words, payment made to and on behalf of employee for offering services in the production function. आता लेबर कॉस्ट म्हणजे काय, तर जो व्यक्ती एखाद्या वस्तूच्या उत्पादनाच्या कार्यामध्ये सहभागी झालेला आहे त्या व्यक्तीला दिलेलं मानधन म्हणजे लेबर कॉस्ट होय. आता लेबर कॉस्टचे जर एक्झाम्पल्स आपल्याला पाहायचे असतील
तर आपण असं म्हणू शकतो की जो व्यक्ती एखाद्या वस्तूचं उत्पादन करत आहे त्या व्यक्तीला जर दररोज पगार दिला जात असेल तर त्याला आपण वेजेस असं म्हणतो. महिन्याला त्याला पगार दिला असेल तर त्याला सॅलरी असं म्हणतो. आणि जर ती व्यक्ती मानधनावरती काम करत असेल तर त्याला आपण रेम्युनरेशन असं म्हणतो. म्हणजेच एखादी वस्तूचं मॅन्युफॅक्चरिंग होत असताना त्या ठिकाणी त्या वस्तूशी संबंधित कार्य करण्यासाठी ज्या सर्व प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे काम करणाऱ्या सर्व व्यक्तींना जे काही मानधन दिले जातं त्या मानधनाला आपण लेबर कॉस्ट असं म्हणतो. तिसरा एलिमेंट तो म्हणजे एक्सपेन्सेस. These are the cost other than material cost and labor cost. म्हणजेच काय, वस्तूचं उत्पादन करत असताना मटेरियल आणि लेबर हे सोडून इतर जे काही खर्च निर्माण होतात ते खर्च म्हणजे आपण काय म्हणतो एक्सपेन्सेस. याचं जर उदाहरण पाहायचं झालं तर एक्सपेन्सेस म्हणजे काय, तर वस्तूचे उत्पादन करत असताना आपल्याला काही वेळेला हायरिंग स्पेशल इक्विपमेंट अँड मेंटेनिंग सच इक्विपमेंट म्हणजे काही इक्विपमेंट आपल्याला भाड्याने आणावे लागतात किंवा ज्या इक्विपमेंट आपण खरेदी केले आहेत त्यांचा मेंटेनन्सचा खर्च करावा लागतो. तर तो मेंटेनन्सचा खर्च म्हणजे काय म्हणते एक्सपेन्सेस. रॉयल्टी पेमेंट. आता रॉयल्टी पेमेंट म्हणजेच काय, तर जर आपण एखादी वस्तू मॅन्युफॅक्चरिंग करण्याची जर रॉयल्टी राईट्स घेतले असतील तर आपल्याला त्यांना रॉयल्टी द्यावी लागते म्हणजेच पैसे द्यावे लागतात. तर ते रॉयल्टी पेमेंट हे देखील काय झाला खर्च झाला. कॉपीराइट्स अँड पेमेंट. जर आपण एखाद्या गोष्टीची कॉपी करत असू आणि त्याचे जर कॉपीराइट्स आपल्या कंपनीने किंवा पेटेंट्स घेतलेले असतील मॅन्युफॅक्चरिंगचे किंवा ती वस्तू तयार करण्याचे तर आपल्याला कॉपीराइट्स आणि पेटेंट याच्या संबंधी देखील आपल्याला त्यांना पैसे द्यावे लागतात. तर ते पैसे देखील एक्सपेन्सेस म्हणून काउंट केले जातात. काही युटिलिटीज असतात. उदाहरणार्थ एखादी वस्तू मॅन्युफॅक्चरिंग करत असताना आपल्याला वीज लागते, पाणी लागतं म्हणजेच इलेक्ट्रिसिटी अँड वॉटर. तर याच्यावरती देखील खर्च केला जातो. तो खर्च देखील एक्सपेन्सेस मानला जातो. कधी कधी आपली कंपनी ही भाड्याने एखाद्या ठिकाणी शेड घेतलेलं असू शकतं तर त्या शेडचं जे काही रेंट आहे तर रेंट हा देखील काय झाला एक्सपेन्सेस झाला. म्हणजेच आज आपण एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मध्ये 3 घटकांचा अभ्यास केलेला आहे. पहिलं म्हणजे मटेरियल, दुसरं म्हणजे लेबर आणि तिसरं म्हणजे एक्सपेन्सेस. म्हणजेच एखादी वस्तू जेव्हा निर्माण होते तेव्हा ती वस्तू तयार करण्यासाठी 3 मूलभूत घटकांची आवश्यकता असते. ते म्हणजे मटेरियल, लेबर आणि एक्सपेन्सेस. तर मटेरियल कॉस्ट म्हणजे काय, तर वस्तूचं उत्पादन करण्यासाठी जे काही वस्तू आपल्याला लागतात त्या सर्व वस्तूंची किंमत म्हणजे मटेरियल कॉस्ट होय. तसंच वस्तू निर्माण करण्यासाठी ज्या काही व्यक्तींवरती खर्च केला जातो तर तो खर्च म्हणजे काय, तर लेबर कॉस्ट होय. आणि वस्तू निर्माण करण्यासाठी मटेरियल आणि लेबर हे हा खर्च सोडून इतर जो काही खर्च आपल्याला करावा लागतो तो खर्च म्हणजे काय एक्सपेन्सेस होय. तर आज आपण मेन 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टचा अभ्यास केला. जर तुम्हाला याच्याबद्दल काही शंका असेल तर प्लीज चॅट बॉक्समध्ये तुम्ही कमेंट करा आणि मला जर तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे असेल तरी तुम्ही प्रश्न देखील विचारू शकता. जर माझा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर करा. थँक्यू.